دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ایلون مسک سے سیکھنے کے موقع کو ٹکرا دے۔ اس کا کریئر مختلف ہے لیکن یہ ہمیں حیرت انگیز ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ صرف خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس چیز کا حصہ ہے جو ایک چیز حیرت انگیز کاروباری اور رہنما رہتا ہے اور اس کے کام اور زندگی کو سیکھنے کے لیے ایک بہترین مثال بنتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، ایلون مسک اس وقت پورا عرض پر سب سے زیادہ تحقیق اور اختراعی مردوں میں سے ایک ہے۔ اس نے اپنی زندگی اختراع کے لیے وقف کر رکھی ہے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی تحقیق کے لیے اس کی وجہ سے وہ ایسی کاریں بنانے کے لیے کام کرتا ہے جو روڈ کے لیے اچھی ہے اور ہوائی سفر کے لیے گاڑیوں پر کام کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل لفظی طور پر ٹیکنالوجی اور نظریات کے دائرے میں کچھ بھی نہیں ہے جس میں اس آدمی کو دلچسپی نہیں۔ تو ایلون مسک جیسے تحقیق کار سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جسٹ بی ایکسنٹرک۔ ایلون مسک ایکسنٹرک کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ دونوں اس لیبل کو قبول کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ صرف پچھلے چند سالوں میں اس نے مریخ کو رہنے کے لیے قابل بنانے کے لیے اس پر جوہری منصب کرنے کی تجویز پیش کی۔ شاورنگ اس کی کامیابی کی کلید ہے اور اس نے بطور مہمان بیگ باؤنڈ تھیوری پر کام کیا۔ بچپن میں ایلون مسک کو اپنے اختلافات کی وجہ سے بری طرح سے ڈرایا گیا۔ اب وہ ان کا استعمال اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے کرتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا لطف اندوز ہونے کے لیے بھی۔ یہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو آپ بچپن میں الگ کرتی ہے اور بالغ کے طور پر طاقت بن سکتی ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو یا اپنے آپ کا حصہ اس خوف سے چھپا رہے ہو کہ لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے یا آپ کو مسترد کر دیں گے؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اس حصے کو روشنی میں لایا جائے اور ان لوگوں کو نظر انداز کیا جائے جو اس کے لیے آپ کا فیصلہ کرے گی۔ کنیکٹ ٹو آئیڈیاز۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر آئیڈیا پہلے ہی سوچا گیا ہو، ہر اختراع کی گئی ہو، لیکن ایلون مسک کا کام کچھ نیا بنانے کے لیے دو مختلف خیالات کو ایک ساتھ ملانے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کام ہوائی سفر کو دنیا بھر کے سفر کاروں کے لیے تحفظ اور انسانی دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑتا ہے۔ اس میں کچھ خیالات دیوار سے باہر لگ سکتے ہیں لیکن وہ ناقابل یقین حد تک اختراعی بھی ہے اور شاید مستقبل قریب یا بعید میں حقیقت بن جائے۔ کیا آپ کبھی پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے؟ نئے اور بہترین حل تلاش کرنے کے لیے پرانے خیالات کو نئے طریقوں سے جوڑنا شروع کریں۔ آپ یہ کام صرف خواب دیکھ کر شروع کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نئی کار کی ضرورت تاکہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے؟ 10 طریقوں کے بارے میں سوچیں۔ کچھ بھی زیادہ اجنبی نہیں ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو خیالات نئے طریقوں سے جوڑنے کی ترغیب دے گا اور آپ کو سوچنے کے ایک زیادہ وسیع طریقے سے عادت ڈالے گا جس سے آپ کی زندگی کے ہر حصے کو فائدہ پہنچے گا۔ فالو یور انٹرسٹ۔ اپنی دلچسپیوں پر عمل کریں۔ ایلون مسک مختلف قسم کی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس نے بے شرمی سے ان دلچسپیوں کی پیروی کی۔ اس کی دلچسپی کا بنیادی شعبہ ٹیکنالوجی ہے لیکن اس نے اس دلچسپی کو ہوائی سفر، انٹرنیٹ، پائیدار توانائی اور نقل و حمل کے شعبوں میں جانے کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کی ہر دلچسپی کے ساتھ اس کی سلطنت میں وسعت آئی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کی مہارت اور دنیا کے بارے میں سمجھ بہت پہلی ہے۔ اکثر ہم کہا جاتا ہے کہ ہم مہارت حاصل کریں، اپنے مطالعے کے شعبے میں اس وقت تک محدود رکھیں جب تک کہ ہمیں ایک ایسی چیز نہ ملے جسے ہم دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، اور ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نئی چیزیں سیکھنا ہمیں نئی مہارتیں دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے نئے طریقے سکھاتے ہیں اور جیسا کہ ایلون مسک کی کامیابی ظاہر کرتی ہے، یہ ہمارے اپنی زندگی اور خود سیارے کے مستقبل دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں کیا دلچسپی رکھتے ہیں؟ آپ نے کون سی دلچسپیاں پیچھے چھوڑ دی ہے کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں یا وہ کافی منافع بخش نہیں ہے؟ آپ کبھی نہیں جانتے کہ کب کوئی چیز اچانک پل لائے، اس لیے اپنی زندگی میں ان چیزوں کے لیے جگہ بنائیں جن سے آپ لطف اندوز ہوں۔ آپ یہ اچھی عادت قائم کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقین بنایا جا سکے کہ یہ واقعی ہو جاتا ہے۔ شعوری طور پر اس طرح کی اپنی دلچسپیوں کی پیروی کرنا آپ کو اس کے کہیں زیادہ دلچسپ اور اچھا انسان بنا دے گا۔ اگر آپ نے ہر وقت کام کیا، لرن کنسسٹنٹلی، مسلسل سیکھیں۔ جب آپ اسکول یا یونیورسٹی چھوڑتے ہو تو سیکھنا ختم نہیں ہونا چاہیے۔
इलॉन मस्क इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। वो खुद को मुसलसल बेहतर बनाने में यकीन रखता है, चाहे वो वसी मुतालिबे के जरिए हो या नई टेक्नोलॉजी और तकनीकों के साथ तजुर्बा करके। ये आदत कारोबार और ज़िंदगी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका इश्तिराक इंतहाई कामयाब लोगों के ने किया है। आसानी से और सस्ती तरीके से आपको रोज़मर्रा की शेड्यूल का बाकायदा हिस्सा बन सकता है। स्कूल छोड़ने के बाद भी ये सीखना जारी रखें। आप पढ़ने की आदत बनाकर वो अपने तजस्सुस को अपने आप को सुराखों से नीचे ले जाने की इजाज़त देकर ऐसा कर सकते हैं। ज़ाती तरक्की और फ़रोग़ देने और आप जो भी करियर मुंतखब करते हैं इसमें कामयाबी के लिए आपको तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। असेंबल अ ग्रेट टीम, एक अजीम टीम को जमा करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप इसे एक अजीम टीम के साथ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इलॉन मस्क के मुताबिक इसका मतलब ऐसे लोगों को खिदमत हासिल करना है जो वाकई काम करने के साथ साथ कायम टीम के साथ फिट भी हो। तहकीक से पता चलता है एक अजीम टीम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या करने की ज़रूरत है कि किसी काम के लिए गलत शख्स की खिदमत हासिल करना पैसे और वक़्त की ज़िया के लिहाज से तबाहकुन साबित हो सकता है। यही वजह है कि इलॉन मस्क अक्सर नए मुलाजिमीन का खुद इंटरव्यू करता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इसे ऐसे लोग मिले जो इसके मायार के मुताबिक काम कर सके और इसके विजन को बरकरार रख सके। बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो एक कीमती टिप है, ताहम आपकी ज़िंदगी के लिए दूसरे हिस्सों पर भी लागू हो सकता है। अपने आसपास के लोगों को देखिए, आपके दोस्त, खानदान और वो टीम है जो आपकी ज़िंदगी को सहारा देगी। क्या वो आपके मकासद को हासिल करने में महदूद करते हैं? क्या वो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं या किसी तरह आपकी हिमायत करते हैं? अगर इन दोनों का जवाब मनफी नफ़ी है तो आप उनके साथ वक्त क्यों गुजार। सीक आउट क्रिटिसिज्म, तनकीद की तलाश करें। ज़्यादातर लोग तनकीद से डरते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ऐसे अपने बिजनेस और अपने ख्यालात को बेहतर बनाने के तरीक़ों के तौर पर तलाश करते हैं। इनके अल्फाज में वो दावा करता है कि मुसलसल तनकीद की तलाश करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी अच्छी तरह इसे सोचे समझे। तनकीद सोने की तरह कीमती है। तनकीद अगर सही जज्बे से की जाए तो आप सिखा सकते हैं कि आप में क्या कमी है, आपको वो कमजोरियाँ दिखा सकता है, आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी और बिजनेस में कामयाबी और मुकम्मल नाकामी के दरमियान फ़र्क हो सकता है। इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अहम शोबों के बारे में अपने भरोसे वाले लोगों से राय तलब करें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए आप सही जहन में हैं, लिहाजा आप चीज़ों को ज़ाती तौर पर ना लें और पूरी ईमानदारी के लिए पूछें। इनके बयान करदा नुकात को वाज़ह करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए आप समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उनके जिक्र करदा मसाइल पर संजीदगी से गौर करें। क्या उन नुकात दुरुस्त हैं? क्या आप उन कमज़ोरियों या मसाइल के बारे में जानते हैं जिनको उन्होंने जिक्र किया है? आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं? रीज़न यूर वे फ्रॉम ज़ीरो, सिफर से अपना रास्ता समझे। इलॉन मस्क का क्या है कि जब आपको किसी मसले का हल करने की ज़रूरत होती है तो आपको शुरू करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि रिवायती हिकमत को छीन लेना, इसे चीज़ें जो है हर कोई जानता है और इसे नई नज़रियों से देखना, इस फर्स्ट प्रिंसिपल माइंड सेट कहते हैं। इसकी जहनीत को मुनफरिद तरीन, ताकतवर और ऐसा करना मुश्किल है। हम सब तअस्सुबात और मफरूज़ों के साथ आते हैं। शऊरी या लाशऊरी आपके फैसले साजी के अमल से उनका पता लगाना और ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। अगली बार जब आपने कोई अहम फैसला करना हो तो हर वो चीज़ छोड़ दें जो आप सोचते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको मफरूज़ी को हकीकत से अलग करने में दुश्वारी हो रही है तो इसे लिख ले। बाज़ औक़ात हमें अपने तअस्सुबात को देखने में परेशानी होती है और अपना जहन बनाने से भी पहले अक़ली गैर जानिबदारी हक़ाइक़ होती है। नंबर 1 चीज़ जिसे आप इसे दूर कर सकते हैं, इलॉन मस्क अपने दिमाग, अपनी इजाज़त और अपनी दिलचस्पियों से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े के बारे में और भी है जिसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। वो खुद बेशर्म है और अपने मफादात और अपने शौक़ के पैरोवी करता है। वो बेहद कामयाब है। शायद उन्होंने ताकतों की वजह से आप उसकी मिसाल से क्या सीख सकते हैं। मज़ीद इस तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।